إكسبريسو اكسبريسو صباح الخير ومرحبا بكل مستمعينا من كنتم واصلين 9:30 نهاركم زين نهاركم مبروك. حاضر معنا كما قلت مدام سهر مشري خرت. مرحبا بك صباح الخير وسيم ومرحبا بمستمعين اكسبريس اف ام. ما يلزمنيش ننسى خرات. لا ما تنسيش سورتو. مرحبا بك على موجات اكسبريس اف ام. وش المره تكون بحذانا بالدار كما نقولوا. قاعد نشوف هذه نيو لو مانجر دونك جانفي 2020 اللي تفرجوا فينا فوالا كوم سا سي في. دونك ماهر بسماعيل مزكي كان ضيفنا دونك لو تريومف دانولي كولتور يعطيه الصحه. une très belle success story. Une très belle histoire, oui. بسماعيل وزيد زيتونه بصفه عامه في بلادنا juste il faut qu'on le valorise. Exactement. Ça c'est sûr, valoriser. Tout à fait. اليوم من الحاجات اللي نجموا نعملوا فيهم فالور اجوتي دبابس وما بيدهم enfin موضوع اخر مش نقدروا ندخلوا فيه. سهر مشري une étude قمت بها لو مانجر مع شكون وشنو Le merci Sim de nous donner l'opportunité باش نحكيو على l'étude. En fait هي c'est une étude اللي عملناها مع le cabinet SHK Consulting, donc c'est un cabinet en stratégie opérationnelle qui a été appuyé par la fondation Friedrich Naumann pour la liberté. L'idée نتاعها جات c'est une demande من عند les entreprises كوسيم كي نحكيو معاهم يقولوا لنا ما عندناش en fait حاجه scientifique اللي تقول لي مثلا انا quand je veux recruter من مثلا quelqu'un في الماركتينغ ولا في الماركتينغ ديجيتال ان هما اليوم les universités اللي يعطيوني هالكومبيتونس ولا معناها اللي مؤهلين اكثر باش يعطيوني هالكومبيتونس précise هذيا. دونك هما فاش يقولوا لي ريكروتور هكا جينيرالمون تتعدى دو بوش او غي امشي مثلا في لي جي راهو عندهم الكومبيتونس هذيك في كلياس كو معروفين بالكونتابيليتي. دونك ابو اون ايتود عرضنا الفكره على الفونداسيون كي قبلتها. دونك هكاك كيفاش جات الفكره نتاع الايتود هذيا. ومن بعد احنا قلنا علاش ما نشوفوش اليوم شنو ما لي كومبيتونس اللي الممارشي نتاع الشغل مستحق لهم. دونك عملنا اون بروميير بارتي انت في لي بوست نتاعك الكل. دونك هي سي اون ايتود سي ان كيستيونير اللي باش جاوبوا عليه لي زونتربريز حاطينه اون لين وجاوبوا عليه. ودونك هكا فيه اون بارتي الاولانيه في لي فونكسيون الميتيي ولا لي فونكسيون هكا سوبور هكا من عند ان لي زونيفرسيتي ماذا بيك انت tu recrutes ومن بعد وفينالمون من عند ان université vous avez recruté. دونك يعطيونا هكا لي 3 universités الاولانيين ومن بعد كيش به انت اليوم شنو ما لي كومبيتونس اللي هكا مستحق لهم به في لي كومبيتونس هذوما شنو ما اللي تلقاهم وشنو ما اللي ما تلقاهمش شنو ما اللي فرحان بيهم معناها اللي يعطيهم لك هكا نظام التعليم نتاعنا وشنو ما اللي ماكش فرحان بيهم. ليدي سي باش نعطيو لي زونتربريز وباش نعطيو لي زونيفرسيتي تاعنا des inputs باش هما en fait معناها si ça peut les aider en termes de politique publique هاو المرشي نتاع الشغل اللي يحب وهاو كيفاش معناها vous pouvez améliorer l'adéquation entre l'offre et la demande sur le marché de travail. Donc هذه هي un petit peu l'esprit نتاع l'étude هذه. Donc c'est une étude donc les entreprises اللي جاوبوا على الكيستيونير هذا donc à peu près il y a plus que 5 ils embauchent plus que 50,000 personnes في قطاعات متنوعه الكل مع بعضهم. اي bien sûr مع بعضهم. donc il y a plus qu'une centaine d'entreprises sur différents secteurs اللي جاوبوها اللي معناها جاوبوا على الكيستيونير. Il y a les DG, il y a les DRH à raison de 80%. Qui حكينا معاهم on a découvert عند les entreprises تاعنا une nouvelle fonction اللي هي l'acquisition de talents. Donc là on sent que les entreprises كفي تونس elles sont de plus en plus conscientes
l'importance de la rétention et de la fidélisation des talents. C'est un poste en fait aussi il s'occupe de la personne qui demande ou qui est à la recherche d'emploi, mais il dépose le CV نتاعو حتى لين يوفى recrutement, c'est-à-dire l'expérience هذه نتاع la recherche d'emploi et le recrutement, il est censé la rendre positive et assurer que le suivi. Et là, bien évidemment, ça s'intègre un petit peu dans l'amélioration de la marque employeur. Donc là, on voit que les entreprises internes sont en train d'évoluer dans ce sens, et elles sont très très conscientes aujourd'hui, c'est ça un petit peu leur facteur de compétitivité, voilà, leur clé de compétitivité. Voilà. تحب نحكي شويه un petit peu على les جوستومون بعد شويه باش نحكيو، من قبل باش نمشيو مع جوست فاصل قصير، خلينا نهضموا هذا الكل ونرجعوا تو سويت معك راجعين. سودكسو والدنيا كل يوم أحلى. Expresso. Noislo Ethan, donc ça c'était vraiment pour bien, on a bien planté le décor, c'était pas juste entrer en matière, mais quelques résultats, justement, chantage de Kolna un petit peu à la... Non, c'est bon. Okay. Chantage de Kolna donc. En fait, il y a un chiffre qui est interpellant, il est 45% mais les entreprises اللي في l'échantillon ما يعطيوش أهمية للمستوى الدراسي نتاع les personnes qui sont à la demande de travail, c'est-à-dire كنقول لك ما يعطيش أهمية للمستوى الدراسي معناها بين ليسانس والا ماستر، فهمت؟ معناها اليوم 45% ما عندوش فرق بين باش يدخل تقني سامي والا كمهندس. فاش معناها هذايا؟ معناها اليوم لي زونتربريز يعولوا اكثر على القدره نتاعهم هما على التكوين كو على اللي جايهم من النظام التعليمي، فهمت؟ دونك هذايا جو بونس سي ان شيفر كي دوفري انتربيلي، فيه دي اوبورتونيتي، فهمت؟ فيه بوكو دو مارش دو progression, que ce soit les universités en général, mais aussi les universités, si elles veulent développer la formation continue aussi. Mais on a essayé aussi de voir les métiers les plus demandés. Et on a vu que ceci dépend beaucoup plus mais la taille de l'entreprise que du secteur. معناها كي تبدا la petite PME ومن بعد كي تكبر شويه حتى ال 50 من 0 ل 10 ومن 10 ل 50 ils sont beaucoup plus à la recherche d'un financier, d'un comptable beaucoup plus. فهمت؟ من بعد كيش au fur et à mesure que la taille de l'entreprise تكبر, là, il s'intéresse à le système d'information. Il y a une grande demande pour les gens qui travaillent sur le système d'information. Et on comprend qu'il y a plus de départements, parfois ils sont sur des multisites. Et pour les très grandes PME, donc voilà pour les grandes entreprises, là c'est la fonction RH. Il y a une demande énorme pour des directeurs RH pour des grandes entreprises. Donc il y a déjà un petit peu les fonctions qui sont demandées. Mais maintenant, quelles les compétences? On a mis en place donc les compétences techniques, à peu près 15 compétences, ce qu'on appelle les soft skills. معناها ديما احنا نقولوا que les entreprises sont à la recherche des soft skills. Mais شنو ما هذوما les soft skills وباش حاجتهم بالضبط، فهمت؟ Donc عملنا un détail à peu près de 15 compétences واللي يخرج اللي أول حاجة les entreprises اليوم يستحقوها هي l'esprit d'équipe. avoir un esprit d'équipe. الحاجة الثانية ce sont les aptitudes à communiquer. الحاجة الثالثة c'est la capacité à résoudre des problèmes. Donc هذوما les trois compétences اليوم les entreprises
كمستحقينهم بصفة عامة. من بعد في l'étude كنلقاو les compétences par taille d'entreprise ou par secteur d'activité. Mais juste باش تعرف اللي les compétences techniques يجيو في la 8e position. معناها اليوم vraiment les entreprises la demande نتاعهم c'est les soft skills معناها هذوما. et là c'est-à-dire هذا اللي عطانا الفكره mais c'est compréhensible مفهومه en fait avec اي وهذا اللي عطانا الفكره كوسيم تاع dossier نتاع هذايا الفيلم في le manager نتاع le mois de janvier. Les métiers de demain que nous réserve la prochaine décennie. Exactement. Et quand on voit les métiers de demain, on un petit peu les experts et les professionnels, c'est exactement ça. يقول لك كان في les compétences techniques, ça va être un petit peu les maths, les stats, tout ce qui est en analyse, en relation avec l'analyse de la data. Et ce qui est le plus recherché et ce qui va faire la différence entre et un robot, c'est ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et le travail en équipe. معناها انت باهي يبدا عندك قيمه تقنيه ولا اضافه تقنيه، mais le plus important c'est que هذيك اضافه اللي يخدموا معاك في الاكيب يفهموها ويستوعبوها وينجموا باش يبنيو عليها. Donc c'est ça ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est ça aujourd'hui qui est valorisé par les entreprises internes. Maintenant, on va voir un petit peu les capacités اللي في تونس ولا les compétences اللي في تونس les entreprises يلقاوهم وفرحانين بهم. اللي فرحانين بهم هما les compétences techniques. Il y a peut-être un secteur اللي ما خرجتش فيه les compétences techniques, c'est le métier du luxe اللي هو il se plaigne معناها d'un problème au niveau de la formation. Mais sinon les compétences techniques فرحانين بها et les gens à manipuler les chiffres que les entreprises sont aussi contents ولا satisfaits باللي تعطيهم الجامعة التونسية. Ou c'est juste une remarque, quelle étude elle a intégré les universités publiques et privées, les deux. On n'a pas fait la différence. Maintenant, et je pense que c'est un input important, les capacités, les les entreprises, l'aptitude à communiquer, c'est la deuxième في الكلاسمون من اللي هما كيستحقوا لهم. دونك القدرة على التواصل، les langues alors là كلهم يتشكاو من un petit peu le niveau des langues et القدرة على التسيير, si on peut appeler ça le leadership. فهمت؟ وكان نخمو طرف كوسيم تو هذايا le leadership ou les langues راهم et même l'aptitude à communiquer, ce ne sont pas des compétences qu'on acquiert à l'université. Ce sont des compétences qu'on acquiert à l'école primaire. Le travail d'équipe, les langues, on les apprend beaucoup plus quand on est jeune. Donc là, je pense qu'il y a des enseignements et سامحني نسيت الحاجة الرابعة هي la créativité. معناه يقول لك ما عندناش vraiment des personnes qui sont très créatives, qui arrivent à imaginer des solutions non conformistes et out of the box. معناها فهمت؟ كهذوما الكل كيما قلت لك un petit peu l'idée serait peut-être à réfléchir فيهم في معناها au niveau de l'éducation nationale et au niveau de la petite enfance. بابا برشا مستمعين متفاعلين معنا. سألسع أكثر سؤال رجع من قبل ليك جوسكا يا سكوند. أنا بدي جو ني با لا ريبونس. وين نلقاو en fait l'étude؟
La présentation, ils ont besoin de. Ils peuvent nous écrire, on peut leur envoyer le manager. Vous allez la publier peut-être. Promedia.tn. On a publié pas mal de trucs. spécial déjà. Il y a déjà fait le magazine, il y a une revue, fait le numéro de mois de janvier. Car à site, il y a eu beaucoup de publications et de graphes et de chiffres. Et واللي يحب عليها يتصل بينا bien sûr le manager promedia.tn. Donc c'est une première rôle C'est une première et inchallah le manager @promedia. Le manager promedia.tn. Voilà. Non, je m'en tape pour avoir. C'est une première, donc comme l'OFEA, ça va être. Voilà, Inch'Allah, باش نكملوا فيها et ça nous a donné beaucoup d'idées. خاطر برشا des enseignements اللي خرجوا اللي qui peuvent être enrichis et affinés par une étude quali, des focus group, des entretiens. Donc il y a pas mal d'insights qui sont très intéressants. Donc, Inch'Allah, l'année prochaine, on fera Haja Mahla Zeda. Donc ça, c'est un MVP qui va trop ici dans le langage des start-upers. Mais c'est un excellent MVP en tout cas. يعطيك الصحة. Moi j'aime bien le manager. On a نزيد اسمع إن شاء الله عام أخضر. إن شاء الله exactement. إن شاء الله. أنا قلت لهم عام 2020. Non mais je pense que c'est une première. Enfin, la Tunisie, elle est dans le top 13, donc mondial, donc on ne peut pas louper ça et on ne peut pas le valoriser. Je pense que c'est un petit peu notre mission en manière. Excellent, avec la marque MTO, donc Triomphe. Triomphe. Tukaber. نختم معك في 6 دقائق كابري. خلينا على la partie on garde le meilleur pour la fin. Les femmes entrepreneurs, trophée femmes entrepreneurs. La 5e édition. 5e édition. Donc les inscriptions مفتوحين, enfin les candidatures. من fin novembre exactement. وحتى مازالوا ل 14 janvier. حتى le 15 janvier. 14 janvier. De toute façon, ça sera une bonne surprise. Les 2 derniers jours du Maya Rash. Donc, femme entrepreneur de l'année, je suis en train d'aller à la compétition d'ailleurs. Donc c'est une opportunité en fait pour les femmes entrepreneurs باش يعرفوا بالمشاريع نتاعهم, باش يسلطوا الأضواء على المشاريع نتاعهم, pour qu'elles bénéficient d'un accompagnement, pour qu'elles soient médiatisées. De toute façon, avec Express FM, vous avez toujours été partenaire de femmes entrepreneurs. دونك النساء صاحبات المشاريع ينجموا يقيدوا على fet.lemanager.tn un formulaire en ligne اللي باش يحكيوا على المشاريع نتاعهم. بعد فما لجنة تحكيم اللي برئاسة سي الحبيب كراولي, دونك اللي باش تنظر في المشاريع هذوما في 5 قطاعات. دونك وفي كل قطاع il va y avoir une sélection تاع الخمسة الأولانيين. نذكر للقطاعات هما الصناعة والصناعات التقليدية, الفلاحة والصناعات الفلاحية, الثقافة والخدمات والتيك. وبتدخل cette année باش نزيدوا على la santé, un prix pour la santé. Donc si هذا un scoop عندك انت. excellent. mais لازم يعرفوا باش يبوستولي. هو على السيت فما كل شيء fet.lemanager.tn, il y a tout sur le site. Santé. Voilà, tout ce qui est toutes les entreprises qui ont trait à la santé, à la pharmacie. Donc les 5 de chaque catégorie, elles pitchent devant le jury pour que une soit sélectionnée comme la lauréate de son secteur, ou بيناتهم واحدة elle va être la femme entrepreneur de l'année. Donc la femme هما كلهم باش ياخذوا جائزة مالية تكون من عند une entreprise partenaire. الكل اللي يشاركوا الكل ont droit à des
formation. Celles qui pitch ont aussi droit à une formation oral pitch. Et la nouveauté de cette année, c'est un partenariat avec l'accélérateur Red Start, donc qui va accompagner les lauréats, toutes les lauréates. C'est managé par une femme, notre amie et partenaire Douja Harbi, que je salue et que je remercie, et qui est très très enthousiaste pour ce projet Les Femmes Entrepreneurs. Et donc, qui m'a ramené où la lauréate, enfin la femme entrepreneur de l'année va avoir un séminaire de formation où elle a une incubation, elle barra dans vraiment la spécialité متاعها هي تختارها la formation, هي تختار le formule, et ça va être aussi prise en charge par une banque partenaire aussi. toi je t'aime, on n'a pas de... مش خلي مرة جاي نسميها. Donc ça c'est par rapport au trophée, donc comment ça va s'organiser. اللي لازم يعرفوا اللي يسمعوا فينا تلقاو كل شيء على السيت. Il y a un site dédié. Il y a un site fet.lemanager.tn. fet.lemanager.tn tout simplement. Donc يلقاو كل شيء. Les inscriptions حتى 15 janvier. Donc ينجموا يبعثوا 14 c'est férié, mais ça se passe en ligne, donc il y a et c'est pas le digital, c'est exactement ce que nous offre le digital, tout à fait. digital حي العام اخضر ومرنا واضحه. قبليك جاك لو من زملائك. بالعكس باش يسهل لك قالوا لك حكيت على بوكو ديكزامبل تاع جامعات الا اتش سي بورتون اونسيان اتش سي وتقري في والله لا je sais parle d'elle-même, elle parle d'elle-même وقت اللي ils vont voir les classements exactement نتكلم نحكي فوالا. J'ai évité de parler de ça, mais c'est vrai que on voit quand même, mis à part qu'elle a été classée première, beaucoup de fonctions qu'à support, mais on voit vraiment l'impact de l'autorité qu'à l'institution. Et là, كما انت قلت لي شنو تنجموا تعملوا عام الجاي. Là on essaie de réfléchir finalement qu'est-ce qui fait aujourd'hui la notoriété de une université, quels sont les déterminants, شنو هما les déterminants اللي هي تنجم تلعب عليهم comme des leviers pour améliorer la notoriété نتاعها. Et là ça va être un petit peu l'objet de la prochaine édition, inchallah. Choukalik, Inch'Allah. On va suivre tout ça de très près. On sera probablement partenaire comme tous les ans, je pense. Bien pratiquement. sûr. Donc, Yatik Saha. Merci beaucoup. Sahar, femme entrepreneur de l'année, mais c'est tout un jmout qaïdo. Tu dis que tu as ça fait qu'entrepreneur. C'est pas pour les founders. Enfin, c'est pas pour les qadini assouch shirikatum. Donc, il y a femme un minimum. كيف عندها عام donc هي عام جاي ان شاء الله la 6e édition. Inch'Allah. فما انتربرونور دو لاني دونك عندكم حتى ل 15 جانفي باش تقيدوا. بالنسبه لليتود برشا مازالوا يسالوا راهو فماش بلاصه بور لانستون هي موجوده فيها ليتود اللي كنت تحكي عليها قبيك امبلويابيلتي يونيفرسيتي. Elle n'est pas en ligne, peut-être على السيت تاع le manager. Pour le manager, le premier de l'année, تنجموا تقراوها في الدوسي سبيسيال les métiers de demain que nous réserve la prochaine décennie. شكرا لك سهر ماشي directrice générale de le manager. خليكم مع صفيه. راجعين بعد شويه مع فريدريك فان اوت qui est le patron du syndicat des agences de voyage en ligne France, Aqua Syndicat Fessiah, en plus le patron de Aham les médias, qui m'a l'éco touristique, le plus ancien